Hello students, so again welcome back to the chemistry class. So we were discussing chemical equilibrium, that is a law of chemical equilibrium and equilibrium constant K, isn't it? So what is equilibrium constant? What is the definition? It is a ratio of product of molar concentration of the products to the product of molar concentration of the reactants raised to the appropriate powers in a balanced chemical equation. That is a definition of equilibrium constant. And one more important definition is the law of chemical equilibrium. It states that law of chemical equilibrium states that the ratio of product of molar concentration of the products to the product of molar concentration of the reactants raised to the appropriate powers in a balanced chemical equation is always a constant at a given temperature. That we have studied in the previous class. Today we shall see homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. Very important concept. You may get a question for 2 marks in the final exam. What is homogeneous equilibrium? Give an example. Or you may get what is heterogeneous equilibrium? Give an example. This question is asked for 2 marks. Okay, simple, very easy. So what is homogeneous? Here the term homo means same, whereas hetero means different. ಹೌದಾ? ಹೋಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ತರ ಅಂತ, ಹೆಟೆರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. So homogeneous equilibrium, let me write one example. After that I will define the term. Okay. Now let us consider one simple reaction. This is N2 is nitrogen gas, isn't it? It reacts with hydrogen gas. So I'll write this is gas, hydrogen is also gas. Howda? Equilibrium. What may be the product? Ammonia. Ammonia is formed. Once again it is a gas. Now let me balance the reaction first. In the reactant side there are 2 reactants, N2, nitrogen and hydrogen, and ammonia is a product, isn't it? In the left side, in the reactant side, we have 2 nitrogen. Here it is only 1, so I'll write here 2. So that time hydrogen becomes 2 into 3, 6. Here, let us write 3. Here, now the reaction is balanced. Okay. In this chemical reaction, see the reactants, nitrogen and hydrogen both are in gaseous phase, whereas even the product, that is ammonia, is also in the gas phase. So the phase is same here. Homogeneous equilibrium, it is a type of equilibrium in which both the reactants and the products are in the same phase. ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಫೇಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ where both reactants and the products are in the same phase. ಸೊ ಲಾಭ ಉಂಟು. ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಒಂದೇ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ type of equilibrium where the reactants
and the products are in the same phase. Let me write one more example. Hydrogen gas plus iodine gas. We have already written the example for some other concept. So hydrogen gas, it reacts with the iodine gas. In equilibrium, it will form hydrogen iodide, HI. Again, it is a gas. So the reaction is not balanced. Here it is H2, I2. ಹೌದಾ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2 ಇದೆ, ಅಯೋಡಿನು 2 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರೆದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. These are the reactants, hydrogen and iodine. They are in gas phase. The product is hydrogen iodide. It is also in gas phase. So both reactants and products are in the same phase. Then such type of equilibrium is homogeneous equilibrium. Okay. Very, very important. Now let us consider heterogeneous equilibrium. Hetero means different. It is a equilibrium where the reactants and the products are in the different phase. Homogeneous ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹೆಟೆರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಯಾವ ಅದರ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಎಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದರೆ, ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾಸ್, CO2. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಘನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ದ್ರವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ? ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಬರೇ ಇದು ಮಾತ್ರವಾ? ಅಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ದ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫೇಸ್. One of the product, calcium oxide, is in solid form, and one more product is in gaseous phase. That means the reactants and the products are in a different phase. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ heterogeneous equilibrium. So heterogeneous equilibrium, it is a equilibrium in which both the reactants and the products are in a different phase. Whereas in homogeneous equilibrium, it is a equilibrium where the reactants and the products are in the same phase. Clear? So out of these 2 concepts, we'll get one definite question. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕೇಳಿಯೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನೌ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ KP ಆ್ಯಂಡ್ KC. KP ಮತ್ತು KC, ವಾಟ್ ಇಸ್ K? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. KP ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ KP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. KC ಅಂದ್ರೇನು? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ KC ಅಂತ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ. ಈಗ KP ಮತ್ತು KCಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟು, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ between KP and KC. KP and KC. Okay.
ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಇಂಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ Kp and Kc? It is given by Kp is equal to Kc into Rt to the power delta n. So 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬರ್ದಿಡೋದಲ್ಲ, you need to explain the terms used in this expression or formula. Where Kp, what is Kp? It is equilibrium constant in terms of partial pressure. In terms of partial pressure, what is Kc? It is a equilibrium constant in terms of concentration. Okay, what is capital letter R? It is a constant, that is universal gas constant ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೆನಪಿರಬೇಕಿದು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ತೆ. ಇಫ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಇದು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ is equal to 8.314 joule per mole per Kelvin. This is a unit. So what is the value of R? It is 8.314. Okay, next, what is capital letter T? It is a absolute temperature or temperature in Kelvin. In Kelvin. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲಿಗೆ. What is delta n? One more term used is delta n ಅಂದರೆ ಏನು? What is delta n? Delta n, it is, ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. It is a number of moles of gaseous products minus delta n. Next ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, that time we can find out the value of delta n. So delta n is equal to number of moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Very, very important formula. Write the relationship between Kp and Kc for 1 mark. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು? Kp is equal to Kc into Rt to the power delta n. Where ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬರೀಬೇಕು. Where Kp is equilibrium constant in terms of partial pressure, Kc is equilibrium constant in terms of concentration, capital letter R is universal gas constant and the value of R is 8.314 joule per mole per Kelvin. T is temperature in Kelvin. What is delta n? Delta n is equal to number of moles of gaseous products. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, the term is very important. It is gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. Now let us consider one example. Okay, example, write the expression for
write the expression for Kp and Kc for the following reactions. This is a question. Write the expression for Kp and Kc. What is the first reaction? Let us write H2. It is given in the exam. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಎಸ್, ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನಿಗೆ ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀರಿ, ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹೌದಾ? ಕೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ. ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವ? ಕೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ. ಇದು ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಗೇ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ನಾವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ moles of gaseous products minus number of moles of gaseous reactants. So delta n is equal to number of moles of gaseous product. ಈ particular reaction ಅಲ್ಲಿ which is the product? HI. ಎಷ್ಟಿದೆ? number of moles 2. That is number of, ಇದು ಗ್ಯಾಸ? Yes, the product is in gas phase. In the formula it is given number of moles of gaseous products. So number of moles of gaseous product is 2 minus number of moles of gaseous reactants. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಮೋಲ್. ಸ್ಟಾಯ್ಕಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ ಇಸ್ 1. 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ? 1. ಸೊ ನಾನೇನು ಬರೀಬೇಕು? delta n is equal to number of moles of gaseous product minus 1 plus 1 number of moles of gaseous reactants 2. So delta n value is equal to 0. Now we can substitute delta n as 0 in the expression. So our final expression Kp equal to Kc into RT to the power delta n value is 1 to 0. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮಿನ ಪವರ್ 0 ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಈ ಟರ್ಮ್ ಫುಲ್ ಏನಾಯಿತು? 1 ಆಯಿತು, ಹೌದಾ? ಆರ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ 0 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಇದು 1 ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೆ ಸಿ ಇಂಟು 1. ಇದು ಫುಲ್ 1 ಆಯಿತು. ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. So write the expression for Kp and Kc for this particular reaction. What is our answer? Kp equal to Kc. Now let us consider one more reaction. Okay. PCl5. Phosphorus pentachloride PCl5 gives PCl3 gas plus Cl2. ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಕೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಸಿಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ PCl5 ಇಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ PCl5 ಗ್ಯಾಸ್ ಗಿವ್ಸ್ PCl3 ಆ್ಯಂಡ್ Cl2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾವೀಗ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬರೀಬೇಕು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕೆ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಸಿ. ಸೊ ಕೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಟು ದ ಪವರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಹಿಯರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? PCl3 ಆ್ಯಂಡ್ Cl2. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಇದೆ? 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಒಂದೇ ಇರೋದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ ಇದೆ? 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? 2 minus 1 it is 2, it is 1. Now let us substitute Kp is equal to Kc into RT to the power delta n ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1. So final expression therefore Kp into Kc into Kp equal to Kc into RT.
Clear? So this is about the relationship between Kp and Kc. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮಗೆ Kp ಮತ್ತು Kcಗೆ ಏನು ಬರಿಬೋದು, ರಿಲೇಷನ್ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ರೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಲ್ತದ್ದು? ಮತ್ತೆ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ದೆನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಹೌದಾ? ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ. ಸೊ ದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾ we studied, that is Henry's law. Very, very important, Henry's law. Next is about chemical equilibrium. So under chemical equilibrium, law of chemical equilibrium, howda? Equilibrium constant andrenu? What is the symbol used? Equilibrium constant, it is K. We have 2 types, Kp and Kc. Kp andrenu? Kc ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ಸಲ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.